Okay. All right. What did we learn in our previous session? What did we Click. learn in our Locators. Locator. Okay? What are the different locator techniques? And we learned how to deal with text boxes, right? Drop downs. Drop downs we haven't learned yesterday. Text box. Check We are box. good. Radio Yeah, buttons. Radio buttons. exactly. Text boxes, radio buttons, links. Links. All the three we have learned. And while learning how to deal with radio buttons, we have seen three different methods. They are is displayed, is enabled, and is selected. Is selected. Right? So what does is displayed do? Its screen will be displayed. If Current its screen page is is displayed, displayed it gives true value. Is the presence of Exactly. If it checks the presence of an element on a web page which is being displayed. If the element is present, it will return true. If the element is not present, it will return false. What is enabled? We can do some changes if it is enabled. We can select some buttons. Okay. If it is not enabled, we cannot able to select anything on the page. Okay. So what is enabled doing here? It is giving us the control. It is giving us the status of the element, whether it is enabled or disabled. Like అది editable లో ఉందా, non editable లో ఉందా చెక్ చేసి చెప్తుంది మనకి. So for this, it should be on the page and then it should be editable. Then only it will give true. Okay. The next is selected. We can select the drop down box. We can select one option. To select an option, we have click. To select a radio button, we have click. But what is selected? It states that whether the checkbox or radio button is selected or not. Exactly. Whether the radio button is already selected or not. It will give us the information whether the element like radio button or drop down is already selected or not. Okay. Right. So these are the things that we have learned yesterday, navigating to different elements. You see, we have clicked on link, clicked on parcel, entered some text, clicked on a button, and selected a radio button, right? Now, let us go till there and then work with, okay? Now we have went to PIM, add employee. Once we have added, we clicked on edit, we selected male or female. It's up to us. Any of these things we can select. So we have selected male. Now let us select the drop down martial status, or let us select the nationality. So this is working with drop downs. Okay. So let me do one thing. So idanta code extra undi kada, కొన్ని extra methods ఉన్నాయి కదా. So let me create a new class to work with the drop downs. Working with drop downs.
I'll copy this code, but I don't need all of these lines, right? So take whatever needed. And remove all the unwanted code. This is fine. Did you find the differences between get and navigate? Yes, bro. Yes, sir. Okay, what are the differences between driver.get and driver.navigate to? Get dot Navigate means URL. it will navigate to the previous page and current page. Okay. Get means it will get the URL. Super. Any other differences? Anything else we can do? Get URL loads the URL until the page loads. Whereas navigate to does not. It also navigates to particular URL, but it does not wait until the page loads. Exactly. Navigate, it also gives the history, whereas get URL, it does not give the history of that URL. Okay, super. History means it will not be able to go back and go forward. All right, super. Yeah, that is the differences. So you understood, right? What is the difference between driver? Everybody understood, right? Two times save is for differences. Yeah. All right. Now this was the code that we have written yesterday and some other bits. So now this will come till this page and select a radio button. Now we have to work with drop down, right? చెప్పట్లేదు అందరికి webdriver.get and driver.navigate to అర్థమైందా లేదా? If anybody doesn't understand, please let me know. Okay. Okay. 4. Fine. Yeah. Let's go with the drop downs. All right. So ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఎలిమెంట్స్ అన్నింటికి ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా కానీ ఒకటే ట్యాగ్ ఉంది. బట్ నౌ ఇఫ్ ఐ ఇన్స్పెక్ట్ a drop down, you see this is one of the tags select, and then we have options. అంటే ఫస్ట్ మనం ఇందులో ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి, ఆ తర్వాత దీంట్లోనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అవునా? రైట్. దీంట్లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దీనిపైన క్లిక్ చేసి తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2 operations we have to do కదా. Manually if you're doing, you have to click on it and then select the option. సో ఇప్పుడు మనం రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ ఏది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ తర్వాత డ్రాప్ డౌన్ లో ఎలిమెంట్ ఏది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి టు క్లిక్ ఆర్ టు సెలెక్ట్. అవునా? One speak up, guys. Yes, bro. Yes, bro. Yeah. Right. If you don't speak, I won't understand that whether you are on the call or we have lost you. Okay. All right. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ఆపరేషన్స్ చేయాలి మనం. ఒకటి క్లిక్, ఆ తర్వాత దాంట్లో సెలెక్షన్. So how do we do that? What are the methods that we have with the drop downs? Let us see all those things. Okay. ఇదంతా పైన నార్మల్ కోడ్, నిన్న రాసిన కోడ్ ని నేను కమెంట్స్ లేకుండా ఎక్స్ట్రా ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ మెథడ్ కోడ్ లేకుండా తీసేసా. సో దట్ ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. Okay. Right. So now to work with the drop downs, we have to use select class, which is from, you see, select is from different classes. Select is present in this class and this class, but manaku kavalsindi selenium.support.ui. Idi Apache idi, dintho manaku pani ledhu. So you have to use this select class. Okay. Select. Which drop down do you want us to work? Martial status or nationality? Nationality, bro. Okay, nationality. dd underscore nationality is equals to new Select. You see, new select. But this select is again taking a web element as input.
You see, select is taking a web element as input. Yes. Constructor, but this is a, if I do not write like this, it won't take, because it has only parameterized constructor. You remember that, right? Parameterized constructor and non-parameterized constructors. Yes, bro. So what is this taking now? Parameterization, web element. So ఇప్పుడు ఇది దేనికి పంపిస్తున్నామనంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కి సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్, ఈ డ్రాప్ డౌన్ ఏదైతే ఉందో ఈ డ్రాప్ డౌన్ యొక్క ఎలిమెంట్ ని పంపించాలి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లిక్ చేయాలి కదా మనం ఆ ఎలిమెంట్. సో లెట్ మీ ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్. దెన్ యూ సీ దిస్ వన్. Yes. So in this you have what are the options to identify this drop down? ID. Name. Okay, ID, what is personal underscore CMB nation, and then we have Name. name. So first priority goes to ID, so I'm just using ID. Okay, now new web element, right? So I can do two things. Driver dot find element by dot ID of this, and I have to store it in an element and then pass it to this select, or otherwise I can directly paste this inside this. ఇంకొక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయడం ఎందుకు అనుకుంటే I can directly do this. Now ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ సెలెక్ట్ కి కన్వర్ట్ చేసి దీనిలో స్టోర్ చేసింది సెలెక్ట్ క్లాస్ కి. ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం వాడుకోవచ్చు. ఏమేమి ఉన్నాయి సెలెక్ట్ క్లాస్ లో మనకు మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆబ్జెక్ట్ డాట్, యు సీ ద మెథడ్స్. ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్స్ వదిలేయండి, ఆబ్జెక్ట్ 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 ఇవి వదిలేసేయండి. మిగిలిన సెలెక్టర్ ఉన్నాయి కదా అవి చూడండి. డీసెలెక్ట్ డీసెలెక్ట్ డీసెలెక్ట్, then you have get all selected options, then you have get first selected, get options, get wrapped element, hash code is the from object, is multiple, next select by index, select by value, select by visible text. First let us learn these three, then we'll go to deselect and then other methods. Okay, only these are the methods which are available in select class. ఇవన్నీ select class నుంచి వస్తున్నాయి చూడండి. అవునా? సో ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏమేం మెథడ్స్ అంటే మనం డ్రాప్ డౌన్ పైన ఏమేం ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. నౌ ఫస్ట్ లెట్ us see these select options. How many methods are there for select? Select by index, select by value, select by visible text. So to select any option from the drop down నుంచి మనం ఏదైనా ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకు 3 different methods ఉన్నాయి. Okay, so let us see one by one. First let us go with select by index. Select by index. Where is the select? Yes. Okay, drop down nationality, select by index. This index is going to take integer as an input. You see here integer index. If you hover over this method you will see this information. Select by index is taking integer value. ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏంటి? సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0, సెకండ్ ఆప్షన్ 1. ఇండెక్స్ తెలుసు కదా మీకు. సో నార్మల్ ఇండెక్స్, దిస్ ఇస్ 0, దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 5 like this. So now if you want to select American, what is the index of it? 4. So now let us select American. ఇండియన్ అంటే కౌంట్ ఎక్కువ చేయాలని అమెరికన్ అంటున్నా 4. ఓకే ఓకే 2 మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్స్ కూడా రాసి చూద్దాము. అండ్ దెన్ ఐ యాడ్ సమ్ వెయిట్. మనం సింక్రనైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడదాం. ప్రస్తుతానికి ప్లీజ్ ఇగ్నోర్. ఓకే, దిస్ హెల్ప్స్ us wait for some time. So I'll not wait for 5 seconds, I'll wait for 2 seconds. And now this is for America. Okay, now select by visible
text. Drop down nationality dot select by visible text. So what is this select by visible text taking as input? String. String. So we have to pass a string. What is that string? అంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో మనకు కనిపిస్తున్న వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, అంగోలన్, ఆస్ట్రియన్, బెహారాని ఇట్లా ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే తీసుకోవచ్చు. సో we have Indian, right? Yes. We can write Indian. అంటే డ్రాప్ డౌన్ లో మనకున్న టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే వాడుకోవచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. See this? INDIAN, capital I, capital. Okay, right? So this will select Indian option. So first the number base చేసుకొని అంటే దాని పొజిషన్ బేస్ చేసుకొని, సెకండ్ ది అక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న టెక్స్ట్ బేస్ చేసుకొని ఉంటే ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవేవి ఆప్షన్స్ ఉంటే దాంట్లో అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, మార్షల్ స్టేటస్. మార్షల్ స్టేటస్ లో మనకు ఉన్నాయి మూడు, సింగిల్, మ్యారీడ్, అదర్. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ గివ్ అదర్ ఆర్ సింగిల్ ఆర్ మ్యారీడ్, ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఇచ్చినా అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది డైరెక్ట్ గా. అదే ఇండెక్స్ అయితే 0, 1, 2, 3. అండర్స్టూడ్? Guys, did you understand? Yes, bro. Okay, right. The another one is using its value. Select by dd underscore nationality dot select by value. This is also again what type of input is it taking? String, right? So what is this value? అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఏమిటా స్ట్రింగ్ అనేది let us see now. So let me go to this. ఇప్పటి వరకు మనం చూసిందేమో ఇక్కడ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఇండెక్స్ కి. సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ ని తీసుకొని అక్కడ వాడుకోవచ్చు. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. సో వాల్యూ కోసం మనం HTML కి వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే దీని వాల్యూ ఏంటనేది మనకు తెలియదు. HTML లో వాడిస్తేనే అది ఉంటుంది. సో ఇన్స్పెక్ట్. Now if I expand this drop down, selected options, you see here the values given for the each thing. ఇక్కడ వీడు సేమ్ వాల్యూ 0, 1, 2, 3 అని స్టార్ట్ చేశాడు, బట్ దిస్ కెన్ బి అ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ వాల్యూ కంట్రీ 1, కంట్రీ 2, కంట్రీ 3 అని కూడా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. బట్ వీడు 0, 1, 2, 3 పెట్టాడు కాబట్టి ఇట్ లుక్స్ సేమ్ యాజ్ ది ఇండెక్స్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇండెక్స్. ఓకే, లెట్ మీ సీ ది అదర్ వన్. Yeah, you see here value attribute కనిపిస్తుంది, value attribute. Yeah. So this value attribute we can use. ఇప్పుడు నేను మ్యారీడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వాల్యూ ఏముంది, మ్యారీడ్ ఉంది. I can select it. లేదు, where is our other one? All right, now if I want to select, which one do you want me to select? I tarvata ABCDFGHI. Okay, I want to select Taiwanese or Swiss. So what is the value for Swiss? 172. 172. I can use this 172 and pass this 172 here. So this will select the drop down by its value. Value 172 ki ఏ ఆప్షన్ ఉంటే ఆ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. Understood? Okay. Now let me run here. Let me run this and observe the options. It will change automatically. It will give 2 seconds gap and then it will change the options. Okay. నేను ఆ 2 seconds పెట్టకపోతే మీకు చేంజ్ అయినట్టు తెలియదు. This is for PIM, then add employee. Indian, Swiss. You see, it got changed. Yeah. Okay. Right. So we were able to select all the three, right?
we selected using its index, we selected using its visible text, we selected using its value. But in real time, most of the times we use only these two, select by visible text and select by value. Index వాడము, ఎందుకంటే రేపు డ్రాప్ డౌన్ లో ఇంకేదైనా ఆప్షన్స్ యాడ్ అయ్యాయి అనుకోండి, నా ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అన్ని మారిపోతాయి కదా. అందుకని ఇండెక్స్ మనం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయము. మనం ప్రిఫర్ చేసేదల్లా విజిబుల్ టెక్స్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ బై వాల్యూ, ఈ రెండే ఎక్కువ వాడుకుంటాం. బట్ ఈ రెండు మనకు ఇంకా ఛాన్స్ లేవు, ఆప్షన్ లేదు, మనకి ఇది తప్ప వేరే దిక్కు లేదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ ఇండెక్స్. ఓకే, but we do not prefer select by index. Now let us see some other methods which are related to this. Okay, drop down ki sambandhini basic ga now the major operation is selecting a drop down, right? adi chesesam మనం already working with drop downs lo you have created an object for select element, right? adi create chesi the class lo manaku elements unnai, drop down ki sambandhinchina operations anni ee class lo select class lo. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ బై వాల్యూ. అలాగే ఇంకొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. లెట్ us see that. డాట్ నౌ అంటే మిగిలిన చూసే ముందు సెలెక్టింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి లెట్ us see get all. ఓకే, ఇది మల్టిపుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఐ విల్ ఆల్సో టెల్ యూ దట్, బట్ okay, let us select అయింది కాబట్టి let us go with deselect. okay, multi select కాదు కాబట్టి yeah, similarly same as select you have deselect. deselect all అంటే ఏది సెలెక్ట్ అయ్యిందో అవన్నీ deselect అయిపోతాయి. లేదు if it is a multi select అంటే రెండు మూడు ఆప్షన్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటే then you will go with deselect by index and deselect by value. ఆ ఎలిమెంట్ ని deselect చేసుకోవచ్చు కావాలి అనుకుంటే. సో ఫర్ దట్ మల్టీ సెలెక్ట్ కి నేను మళ్ళీ వేరే పేజ్కి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే ఇది మల్టీ సెలెక్ట్ కాదు, ఇవేవి మల్టీ సెలెక్ట్ కావు. ఐ కెనాట్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ హియర్, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. ఇది కూడా అంతే, ఐ కెనాట్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే సరే, మల్టీ సెలెక్ట్ ది తర్వాత చూద్దాం. లెట్ us use deselect. Now, after selecting this, I want to deselect. Selected options. So this removes this space and makes it default. Space ki mundu ante default ga idu vastundi kada manaki, default option ki vachestundi deselect kodte. Let us see that. Observe it. American, Indian, Swiss, so deselect is for multiple drop down kaite. So let us go to multiple drop down and see. Deselect ikkada pani cheyatledu. You see, unsupported operation exception, multiple aithe ane adi pani chestadi. Deselect all is only for multi select. You see, right? So let us keep it on side for now. What are the methods we have? Deselect ani tarvata chuddam. Okay, get all selected options. If you want to know, okay, ఇది కూడా మల్టీ సెలెక్ట్ కి అనుకుంటా, సో ఇగ్నోర్ దిస్. get first selected option. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయి ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి అనేది మనకు రావాలి. సో లెట్ మీ, ఇది కూడా మల్టీ సెలెక్ట్ అనుకుంటా. and Selenium support UI selected, get first selected option. Might be ఇది కూడా మల్టీ సెలెక్ట్. సింగిల్ సెలెక్ట్ ఏమున్నాయి? get options. Yeah, this we can use. Get options. See, మనకి ఇప్పుడు ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో
ఇక్కడ మనం ఫిజికల్ గా విజిబుల్ చేస్తున్నాం, విజిబుల్ గా ఉంది, మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇవి కంటిన్యూస్ గా మారుతాయి. సపోజ్ సడన్ గా వాళ్ళు అమెరికన్ ఇక్కడ నుంచి తీసేశారు అనుకోండి, విల్ యూ బి ఏబుల్ టు వెరిఫై ఎవ్రీ టైమ్ మాన్యువల్లీ ఇది ఉందా లేదా అని? నో, రైట్. ఆర్ అసలు ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో ఇప్పుడు మార్షల్ స్టేటస్ ఉంది. మార్షల్ స్టేటస్ లో ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి, సింగిల్, మ్యారీడ్, అదర్ అని ఉంది. అదర్ కాకుండా ఇక్కడ కొన్ని డ్రాప్ డౌన్ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఏం చేశాను నేను, సింగిల్, మ్యారీడ్, డివర్స్డ్, అదర్, ఇంకొకటి యాడ్ చేసాను, డైవర్స్డ్ అని. అండర్స్టూడ్? యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ గైస్? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఆప్షన్ ఇక్కడ యాడ్ చేసా. యాడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మనల్ని టెస్ట్ చేయమంటున్నారు. సో మనం టెస్ట్ చేయమంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ డైవర్స్డ్ ఉందా లేదా, యాడ్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేయాలి కదా, రైట్. సో అది ఆ టెస్ట్ కేసు చెక్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియాలి కదా ఫస్ట్, రైట్. సో టు నో వాట్ ఆర్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ present inside a drop down, you have to use this get options. So what is this get options method returning? You see here, what is it returning? Web elements. List of web elements. So we have to store it in a list of web elements, right? List of web elements, and then I'll say nationality options. Avuna? Let me import from java.util. Right. Now we have stored these options. You know how to work with the drop down, you know how to work with the list elements, right? How can I use this list to display everything? Or how do I get the values? What should I do? Come on. Cheppandi. Can you guys hear me? దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి ఇటరేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? క్లోజ్ కూడా ఇస్తున్నా. యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఎగ్జాక్ట్లీ శ్రీకర్, థ్యాంక్ యూ. Why don't you speak up? I can use this for each loop. For each option under nationality options. For each option, what I want to print the values. లేదంటే మనకు తెలియదు కదా. See, so option dot get text. ఆప్షన్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ రావాలి కదా. See, this is a web element, this is not a text. సో ఆ వెబ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఆ ఎలిమెంట్ లో ఉండే టెక్స్ట్ మనం తెచ్చుకోవాలి. సో ఆప్షన్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్. నౌ లెట్ us see what is it. Before this, let's write CISO statement here. CISO all options. Now let me run this. Observe it. American, Indian, Swiss. Now I think it has started printing. Let us go to console. You see, did it print all the values? Yes. A drop down lo unnayani vachinaya? American. అంటే sample గా చూపిస్తున్నా. So Indian. Yes, bro. And then Swiss. Along with them, all the others which are present inside the drop down. Zimbabwean. You see this? The last option is Zimbabwean. All the options are present. Zambian, Zimbabwean. So to know what are options present inside a drop down, oka drop down local options emunayo telusukovali anukunte you have to use get options. Okay?
నెక్స్ట్ అర్థమైందా? is multiple. So this will return us either true or false. ఒకవేళ ఇది మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ అయితే యు సీ వాట్ ఇస్ ఇట్ రిటర్నింగ్? బూలియన్ వాల్యూ. సో ఇది ఏం చేస్తుంది? బూలియన్. ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో నేను మల్టిపుల్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా అని చెక్ చేసుకుంటాను. ఒకవేళ సెలెక్ట్ చేసుకొస్తే yes it will return true. If it is not multiple selectable then it will return false. Understood? Yes bro. So for this is dd drop down. Okay, let me write this statement. Nationality drop down. A multi select drop down. Okay, now let me run this. మళ్ళీ మొత్తం కోడ్ రన్ అవుతుంది. ఫైన్, ఇది చూద్దాం మల్టీ. ఓకే, ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం. లెట్ us run at a time. ఊరికే రన్ చేయడం ఎందుకు? ఈ మూడు అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ. ఈజ్ మల్టిపుల్, సో we do not have any other things, right? Get options and then get first selected option. ఇదంతా మల్టీ సెలెక్ట్ లోనే వస్తాయి. get all selected and then deselect options కూడా దాంట్లోనే వస్తాయి. Okay, that's it. So this is the last method on the single select option. Let me run this. American, Indian and Swiss. Selected. I think it has already given. Yeah, it is printing the options, you see. Then, okay. Is nationality a multi-select drop down? What is it saying? False. False. So that means we won't be able to select multiple values at the same time in this. So let us see an example for multi-select. Let me close all these drivers. Browser set quick. Alright. Now ఇప్పుడు ఒక మల్టీ సెలెక్ట్ తెలుసుకోవాలి, మల్టీ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ కావాలి అంటే చెక్ బాక్స్ మల్టీ సెలెక్టెడ్ కదా? నో మల్టీ సెలెక్టెడ్ అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. ఓకే ఓకే. ఇది ఉంది చూసారా, ఇప్పుడు ఇది ఒక డ్రాప్ డౌన్, కాకపోతే ఇట్లా డిస్ప్లే ఉంది. యు సీ సెలెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్స్, రైట్? ఓకే, మల్టీ సెలెక్ట్ అంటే ఇట్లనే చూపిస్తుంది. నో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ Volvo, okay, I will be able to select. It will display here cars is equals to Volvo. Okay, let me run again. Now I want to select Volvo and Opel. నాకు రెండు కార్లు ఉన్నాయి. Now you see cars is equals to Volvo, cars is equals to Opel. రెండు సెలెక్ట్ అయినాయా? Volvo, Saab, Opel, Audi. See, మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలనా? మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కంట్రోల్ క్లిక్ చేయాలి. ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే ఒకటే వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్, కంట్రోల్ అండ్ సెలెక్ట్ ది అదర్ వన్. ఓకే, అట్లా కంట్రోల్ బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా కానీ దీంట్లో వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఒకసారి క్లిక్ చేయగానే డ్రాప్ డౌన్ క్లోజ్ కదా. కంట్రోల్ పట్టుకున్నా ఒకటే వస్తుంది, రెండు రావు. ఎందుకంటే దీనికి అట్రిబ్యూట్ లేదు. ఏం అట్రిబ్యూట్ లేదు? యు సీ హియర్ సెలెక్ట్ లో మల్టిపుల్ అని రాసాడు చూసారా. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు మనం టెంపరీగా దీన్ని మల్టిపుల్ చేయొచ్చు, బట్ దాన్ని నేను రన్ చేసేటప్పుడు చేయలేను. సెలెక్ట్, I can edit here and make it multiple. And now you see the automatically this drop down got changed.
Yes, bro. Now in this I can select multiple values. Already ఏదో సెలెక్ట్ అయ్యింది బట్ ఇక్కడ అంత క్లియర్ గా లేదు, right? Now I'll click control and then I can select two. You see, Mongolian, then I have other options, Andorra, right? అట్లా రెండు సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి మల్టిపుల్ సెలెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సైట్ లో పని చేయలేం కదా మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ కి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మల్టీ సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏం లేవు ఆరెంజ్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో let me write code to automate this. Okay, now let me go to this URL. Multi-select I want to go to that URL ante instead of I can comment all these things. I can create a separate class. It would be better. Right? Inko class create chestanu. C4 underscore multi-select. Drop. This is the URL. Let it be here. Before that, I need these two things, right? కావాలి కదా మనం ఎప్పుడైనా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఆ రెండు లైన్స్ కావాల్సింది. But instead of this URL, what I have to do is I have to use this. Okay. Now I'll be able to go to this particular URL. Just a second. Give me a second. Okay. Now, once we went to this driver, ఇప్పుడు ఈ డ్రైవర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా కదా. సో ఐ హావ్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఎలిమెంట్. Yes. టు ఐడెంటిఫై దిస్ ఎలిమెంట్ మనకి HTML ఇక్కడే ఉంది డైరెక్ట్ గా. దిస్ ఇస్ HTML. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ యూ విల్ సీ ద సేమ్ థింగ్. Values, we have values. You see, values ఉన్నాయి, visible text ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి. But to identify this drop down, select what is that I have? Name and Name ID. and ID. So I can go with either name or ID. I'll go with name. సేమ్ ఇదే ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇదే HTML కోడ్ వాడు చూపిస్తుంది మనకి. ఈ HTML కోడ్ రాస్తే ఇట్లా పనిచేస్తుందని శాంపుల్ అన్నమాట ఇది. సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద HTML కోడ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్? Cars. What should I write? Driver dot. Okay. డ్రైవర్ డాట్ ఎందుకు దీనికి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. Okay. సెలెక్ట్ మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ is equals to new select of this web element. What is that web element? Now I have to write here driver dot find element by dot name of cars. That's it. Now I will be able to find this drop. Okay. Once I found this drop down, is multi check. Is it multiple selectable? Then what should I do? Multi select underscore dd dot is multiple. Multiple. This is going to return me a is multiple or not. So let me write this. Can I select cars? Okay. Can I select multiple cars? It will rain true or false. War. Fine. And then what are the options we have? Okay. Multi-select edit dot. And then we have deselect. First select చేసుకోవాలి. Select multiple. Okay. Select multiple option. So
Here I want to select multiple things. So I'll go with select by value. What is the value? RD select cheskona? Yes, bro. RD. And then I want to select another item also. Multi select ante multiple undali kada. ఇప్పుడు value కాదు, I want to select by visible text. What is my visible text? I want to select sub. Okay. Random. 2 is enough, right? Or do you want me to select the third one as well? We can do the third one as well. Let us select it. Select by index, RD and sub. So we have 0 or 2. I can select any of this by using its index. So I'm going to select RD first, sub next, and then open. Okay. Total 3 elements. Okay. I can do one thing. Here, you select in tarvata. Get selected options. You see, get all selected options. Yeah. So what is it going to return? A list of web elements. Sorry. Yeah. So get all selected options. Okay. Get all selected, we'll see later. Get first selected option. Okay. I'll write this line multiple times. Okay. So after first selection. Okay. And then the same I'll write after this second selection also. After Second selection. 2 options selection or 2 options selected. Okay. And then I'll use the same line here as well. Third option. 3 options selected. Okay. Now, but okay. Let us stop here and next continue with the other methods after running this. But ఇప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే there is another a small concept that is called as frames. You see here frame అని ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుంది కదా. So this code is inside a frame. So ఆ frame ని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ ఈ frame కి స్విచ్ అవ్వాలి. So for that what for now you ignore frames కి సెపరేట్ క్లాస్ ఉంది. సో ఆ ఫ్రేమ్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ మీకు ఇప్పుడు మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ చెప్పాలి అంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్. ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ వే. సో ఫ్రేమ్ టు వర్క్ ప్రస్తుతానికి మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి. డ్రైవర్ డాట్ frame. I have a name for this frame, so I can use this. What is iframe? ఈ ప్రస్తుతానికి మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి. I'll explain you later what is frame. Okay. నేను ఇక్కడ మాక్సిమైజ్ కూడా చేయలేదు. సో లెట్ ఇట్ బి లోడెడ్. యు సీ ఆర్డి సాబ్ ఓపెన్ 3 సెలెక్టెడ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఈ సెక్షన్ లో. డిడ్ యు సా ఇట్ ఆర్ డు యు వాంట్ మీ టు రన్ అగైన్? No bro. You saw it, right? Yeah. Yes. Okay. Now you see the console. You see, oh sorry, it first selected option తీసుకుంది, but we need the text of the selected option, right? ఇది element కదా. Get first selected option is returning a web element. We want the text of that web element. So I forgot to add this get text method. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి అనేది తెలియాలి కదా మనకి. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయిన ఎలిమెంట్ డాట్ get text. Okay.
And if you want, I can add time space, I mean timings between these things. Time gap. Let dot sleep off. So it will wait for 2 seconds and then select the other option. Okay. Now let me run this again. Observe it now clearly. Okay, Audi, Saab, Okay. Opel. All the three selected? Yeah. Now you see, after second selected option, Saab and Opel, we selected from the reverse order, right? So first selected option, ఈ లిస్ట్ మొత్తంలో ఫస్ట్ ఏది సెలెక్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు? ఫస్ట్ మనం ఆడియో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకేవి సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. అవునా? Yeah. సో ఏమొచ్చింది? ఆడియో వచ్చింది. ఆడియో తర్వాత మనం నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసింది ఏంటి? SAP. SAP. సో ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది? ఎందుకంటే ఈ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటి? SAP. SAP. సో SAP వచ్చింది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఓపెల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఓపెల్ ఎక్కడ ఉంది? Second position. సెకండ్ పొజిషన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి? SAP. సో ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? SAP. సో యూ అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నామని కాదు, సెలెక్ట్ చేసుకున్న లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఏది ఉంది అనేది. అండర్స్టూడ్? ఓకే. అందుకే 3 సార్లు రాశాను నేను. ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yeah. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను వోల్వో, ఓపెల్ అండ్ ఆడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు వోల్వో వస్తుంది. Yeah. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, bro. ఓకే, నౌ సెలెక్టింగ్ అయింది, రైట్? నౌ లెట్ us see deselecting. Selection of options. సో పొరపాటున నాకు ఇక్కడ అసలు ఓపెల్ ఉండకూడదు, బట్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఓపెల్ బై మిస్టేక్. సో ఐ వాంట్ టు డీసెలెక్ట్ దిస్, రైట్? సో ఐ కెన్ డీసెలెక్ట్ ఇన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, సరే 3 ఉన్నాయి కదా, 3 డీసెలెక్ట్ చేద్దాం. ఏముంది, మళ్ళీ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కి. మల్టీ సెలెక్ట్, డ్రాప్ డౌన్, డాట్. సేమ్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ, సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ అని ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అంతే. So I have deselect by index, deselect by value, deselect by visible text. So first I want to do with deselect by visible text. And then deselect చేయాలనుకుంటున్నా, I want to deselect Opel. Okay, so Opel, I am copying the visible text and pasting here. Okay, then I have to paste here. Or మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముంది? Saab selected. Yeah, Saab కదా. So I'll say Saab. Saab కావాలనే పెడుతున్నా, so that we can see this again. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో కూడా చూడొచ్చు కదా మీరు. ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ ఆఫ్టర్ deselecting. Saab. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు ఆప్షన్? ఒకవేళ Saab డీసెలెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఓపెల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంతకుముందు ఆడి, తర్వాత సాబ్. ఇప్పుడు సాబ్ ని డీసెలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ ఏది వస్తుంది? ఈ రెండిట్లో ఏది ఫస్ట్ ఉంది? హైరార్కీలో ఓపెల్ ఉంది, సో ఓపెల్ వస్తుంది ఆన్సర్. యు అండర్స్టూడ్ దిస్? Yes, bro. Deselection by visible text. Now multi select drop down, dot. Deselect by వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? నెక్స్ట్ ఏది డీసెలెక్ట్ చేసుకుందాం? మనం సాబ్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆడి చేసుకుందాం. ఆడి డీసెలెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఆడి, రైట్? నెక్స్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్లీప్ టైం. ఓకే, అండ్ దెన్ డాట్ డీసెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి? ఆడి కూడా పోతే, ఆడి పోయింది, సాబ్ పోయింది, ఓపెల్ ఒకటి. 0 1 2 అంతేనా? ప్లీజ్ నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ అండ్ సీ. ఓకే, క్లోజ్ చేస్తున్నా. One by one it will be deselected.
Audi, sub, Opel. Now you see first selected is Opel. Yeah. ఇక్కడ మూడు మారినాయి చూసారా, మళ్ళీ డీసెలెక్ట్ అయిపోయాయి ఇక్కడ. డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? మనం ఏ ఆర్డర్ లో అయితే తీసామో అదే ఆర్డర్ లో డీసెలెక్ట్ అయిపోయాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డీసెలెక్ట్. బట్ టు సీ ది అదర్ ఆప్షన్ ఐ హావ్ టు కమెంట్ దిస్. ఇంకొక మెథడ్ ఉంది కదా, డీసెలెక్ట్ ఆల్. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఏదన్నా ఇప్పుడు నేను 10 సెలెక్ట్ చేసుకుని దానిలో ఒకటి డీసెలెక్ట్ చేయాలంటే ఈ 3 మెథడ్స్ లో ఏదో ఒకటి వాడుకోవచ్చు నేను కదా. కానీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని అన్ని క్లియర్ చేయాలి అని అంటే we have this deselect all. Understood? To remove everything from selection. Okay. Body, sub, Opel. See, everything is removed now again. So you understood how what is deselect all, deselect by visible text, deselect by value, deselect by index. నాకు ఒక 4-5 సెలక్షన్లు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒకటే రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే విల్ యూజ్ దిస్ వన్. విజిబుల్ టెక్స్ట్ అన్నా, బై వాల్యూ అన్నా, బై ఇండెక్స్ అన్నా వాడుకుంటాం. బట్ నాకు అన్ని రిమూవ్ అవ్వాలి, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్ అన్ని రిమూవ్ అవ్వాలంటే deselect all. Okay. Right. Do we have any other methods? Deselect. dd dot deselect all methods and equals is from object, not needed. Get all selected options. We have this. Okay. This is going to return us all the options before selecting. I can add here. Oh, sorry. Multi-select dd dot get all selected options. But what is this get all selected options returning? You see? List of elements. Did we discuss in our previous one get all selected options? Yes, bro. We discussed only get all options, but not selected options. ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనకు సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్ రావాలి. ఏవైతే సెలెక్ట్ అయినాయి ఉన్న వాటన్నిటిలో సెలెక్ట్ అయి ఉన్నాయి మాత్రమే రావాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్. List of selected options is equals to java.util. Okay, now from this selected a for loop, advanced for loop. For each option. Alright. Plus option dot get text. అది ఎలిమెంట్ కదా, దాని నుంచి టెక్స్ట్ తెచ్చుకోవాలి కదా, సో మనం get text మెథడ్. Okay. Now get all selected options after selecting everything. I can use the same after deselecting everything. Okay, selected options. Okay, now let me run this. ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఏం ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి. I'll write a CSO statement here just to conclude that it is not there. మనకు తెలియాలి కదా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది అని. సో దట్ ఈస్ Audi, sub, Opel, and then you see selected options sub, Opel and Audi. It printed everything. Yeah. ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అవన్నీ ప్రింట్ చేసింది. తర్వాత మనం డీసెలెక్ట్ చేసాం ఆల్, రైట్? డీసెలెక్ట్ ఆల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అసలు ఏం లేవు కాబట్టి ఏం ప్రింట్ అవ్వలేదు. అండ్ దెన్ ఇట్ ప్రింటెడ్
And Understood? So get all selected options is going to give us only selected options. ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి, సాబ్, ఓపెల్, ఆడి. బట్ మనకి ఇక్కడ వోల్వో కూడా ఉంది కదా, yeah, we did not get that. అదే గెట్ ఆప్షన్స్ పెడితే అన్ని వస్తాయి, కానీ గెట్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్ పెడితే ఓన్లీ సెలెక్ట్ అయినవి మాత్రమే వస్తాయి. ఇస్ దట్ క్లియర్? yeah. So I think these are all the methods that are related to the drop down. Select. ఇంకేమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయా? డీసెలెక్ట్, గెట్ ఆల్ సెలెక్టెడ్, గెట్ ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ కూడా చూసాము, గెట్ ఆప్షన్స్ కూడా చూసాము. దిస్ wrapped element is not needed for us, you can ignore. Is multiple already saw. Select by index methods we have saw. So all the methods we have seen on the drop down. So you understood how to work with a drop down? Yes. Drop down లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే గెట్ ఆప్షన్స్. ఒక డ్రాప్ డౌన్ లో ఏమేమి సెలెక్ట్ అయి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే గెట్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది వాడాలి అంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ మల్టీ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. మల్టీ సెలెక్ట్ లేకపోతే గెట్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్ రాదు. ఎందుకంటే ఆల్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ ఉంటేనే ఆల్, లేదంటే ఒకటే ఆప్షన్ కదా. Yeah. సో గెట్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్ కావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఏ మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, మల్టీ సెలెక్ట్ డ్రాప్ డౌన్ అయితేనే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? అండ్ డీసెలెక్షన్ కూడా, డీసెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్, డీసెలెక్ట్ బై వాల్యూ, డీసెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ అనేది కూడా మల్టీ సెలెక్ట్ లోనే వర్క్ చేస్తుంది. నార్మల్ సెలెక్ట్ లో వర్క్ అవ్వవు. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ డ్రాప్ డౌన్స్? No. Everybody, ఇక్కడ బ్రౌజర్స్ ఇవన్నీ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. ఇవి డిఫాల్ట్ గా క్లోజ్ అవ్వాలంటే, అంటే ఆటోమేటిక్ వయా కోడ్ క్లోజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం? windows.close. driver.close. driver.close. బ్రో మల్టీ సెలెక్ట్ యూస్ చేస్తామో మనం రియల్ టైమ్ లో? ఎస్ సిద్ధార్థ్. ఒకవేళ మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నౌకరీ ఉంది, లెట్ మీ గో టు నౌకరీ. మీరు నౌకరీ రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి పనిచేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నౌకరీ కంపెనీలోనే పనిచేస్తున్నారు అనుకుందాం. వన్స్ ఐ గో టు దిస్ ఫ్రెషర్, రిజిస్టర్ అయితేనే ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తుంది. బట్ ఇందులో మనకు కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, స్కిల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మల్టిపుల్ డ్రాప్ డౌన్స్ ఉంటాయి. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సో కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వేర్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్. సో అట్లాంటి టైంలో ఇంకా తప్పదు. ఇప్పుడు ఇదే ఉంది అనుకోండి, ఇదే అప్లికేషన్ అనుకుంటే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ వి, దీనిపైన ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ మల్టీ సెలెక్ట్ వాడాలి. అండర్స్టాండ్? ఇస్ దట్ క్లియర్ సిద్ధార్థ్? యా, ఓకే, ఆల్ రైట్. అంటే కంపల్సరీ వాడాలని రూల్ ఏం లేదు, మనకి ఇది అవసరం ఉంది, ఈ ఫీల్డ్ మీద వర్క్ చేయాలన్నప్పుడే మల్టీ సెలెక్ట్ వాడతాం. అసలు ఈ ఫీల్డ్ మన అప్లికేషన్ లేకపోతే మనం వాడాం. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్ అగైన్. ఓకే. హలో బ్రో, ఒక డౌట్ బ్రో. అంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు నేషనల్ లో మనం అంటే మల్టిపుల్ కాకుండా ఇండియన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా బ్రో, అవి అవును, వాటికి డీసెలెక్ట్ వాడలేమా ఇప్పుడు? అంటే ఇప్పుడు లేదు, వాటికి డీసెలెక్ట్ లేదు. ఇంకా ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ డ్రాప్ డౌన్ నువ్వు మాన్యువల్ గా కూడా డీసెలెక్ట్ చేయలేవు. లెట్ మీ షో యూ. మాన్యువల్ గా కూడా చేయలేవు. అట్లాంటప్పుడు ఆటోమేషన్ ఎట్లా చేయగలుగుతున్నావు? లైవ్ let me show you. I'm doing it manually now. Add employee ఎందుకు? You can go to the employee list. See the job title, ఇది కూడా సింగిల్ సెలెక్ట్. Okay, now if I want to deselect it, I won't be able to deselect it. అయితే వేరేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తప్ప దీన్ని డీసెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే మనకు లేదు. ఓకే. సో ఇందులో డిఫాల్ట్ గా ఏది ఉంటుంది, ఆల్ ఉంటుంది. ఓకే. కావాలంటే మనం మళ్ళీ దీన్ని డీసెలెక్ట్ చేయాలంటే మనం ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే తప్ప డీసెలెక్ట్ ఆప్షన్ లేదు. సో చూడండి ఇక్కడ మనకు అట్రిబ్యూట్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసి ఇదే కదా, ఆప్షన్స్ లోకి వెళితే ఓకే, వీడు డిఫాల్ట్ సెలెక్షన్ ఏం పెట్టుకోలేదు. బట్ కొన్ని సార్లు ఏముంటాయి అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆల్ అని ఉంది కదా, యు సీ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆల్.
ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అని వాల్యూ ఉంటుంది. సో డిఫాల్ట్ ఏది ఉంటే అది సెలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నాకు దీనిలో చీఫ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ డిఫాల్ట్ గా రావాలి అంటే ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా రావాలి. సో ఐ కెన్ యాడ్ జస్ట్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఓవర్ హియర్. అయ్యో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని పెట్టేసుకుంటే ఇక్కడ నాకు ఇది మారుతుంది. అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏదో ఉంటుంది అట్రిబ్యూట్ డిఫాల్ట్ అని పెడితే మనకి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా అది వస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదుందో తీసుకొని దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే తప్ప ఇది డీసెలెక్ట్ అవ్వదు. సో డైరెక్ట్ డీసెలెక్ట్ అనేది అయితే ఆప్షన్ లేదు. 1 సెకండ్ ఐ థింక్ డిఫాల్ట్ కాకుండా yes you see default select కి ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ అని ఉంటుంది. ఓకే బై డిఫాల్ట్ గా అంటే వాడు HTML రాసినప్పుడే సెలెక్టెడ్ అని పెట్టిస్తుంది. సో ఇది ఏమైతుందంటే డిఫాల్ట్ గా అది సెలెక్ట్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే బ్రో అంతే. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డిఫాల్ట్ సెలెక్టెడ్ ఏది ఉందో ఫస్ట్ సెలెక్టెడ్ ఏది ఉందో చూసుకొని మనకు కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ మనకు కావాల్సింది మనం ఇక్కడ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే కానీ డీసెలెక్ట్ మాత్రం ఆప్షన్ లేదు మనకి సింగిల్ దాంట్లో. ఓకే ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Everybody understood clearly? Yes. Okay, so then we are done with the drop downs. So what are the next list of elements that we have? Let me go to the notes. Selenium. So we worked with locators, right? All the locators, ID, name, class name, tag name chuledu. Tag name we'll see when we are discussing with tables. Link text is done. Partial link text is done. అంటే ఇక్కడ sample code ఇచ్చాను మీకు ఎట్లా రాయాలి, HTML ఎలా ఉంటది, దానికి మనం వెబ్ డ్రైవర్ కోడ్ ఎలా రాస్తాం మీ రిఫరెన్స్ కోసం. ఓకే, అండ్ దెన్ XPath ఇంకా చూడలేదు, we'll see XPath, CSS and tag name. ఈ మూడు చూద్దాం. Fine. Okay, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. లింక్ టెక్స్ట్ అండ్ పార్షల్ లింక్ టెక్స్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ లింక్స్. ఐడి అండ్ నేమ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ ఎలిమెంట్. క్లాస్ నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ నేమ్ మోస్ట్లీ రిటర్న్స్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే చూసాం కదా శాంపుల్స్, క్లాస్ నేమ్ అన్నిటికీ డూప్లికేట్ ఉన్నాయి చూసారు కదా మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ దగ్గర, రైట్? ఫార్మ్ టెక్స్ట్, హింట్ టెక్స్ట్ అని అట్లా లేవా, డూప్లికేట్ ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. సో విల్ నాట్ యూస్ క్లాస్ నేమ్ and tag name most of the times. We'll use only in some particular cases. And XPath and CSS will be used to get any attribute for identification. ఇక్కడ ఓన్లీ ఐడి నేమ్ వాడుకున్నాం కదా, అవి కాకుండా వేరే ఏదైనా అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి HTML లో, దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటే విల్ గో విత్ దిస్ XPath and CSS. Okay, so most of the elements we have covered, major elements. All right, and then next XPath ఇవాళ స్టార్ట్ చేద్దామా, or do you want me to start tomorrow? Okay, we'll do one thing. Employee PIM పైన క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్ మనకి ఎంప్లాయీ లిస్ట్ వస్తుంది కదా. PIM పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీ లిస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మన ఈ టేబుల్ పై ఓకే వర్కింగ్ విత్ టేబుల్స్ కూడా సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకుందామా? డూ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ టుడే ఫర్ 40-45 minutes now? Hello. Okay, bro. Okay. So can I continue with the tables? Yes, bro. You will be able to listen, right? అంటే మరీ ఎక్కువ అయిపోయి మరి మొత్తం అన్ని మర్చిపోయేలా అయితే కాదు కదా. You are able, right? Yes, bro. మీరు వినగలిగి తీసుకోగలిగితేనే కంటిన్యూ చేద్దాం. లేదు నాకు మళ్ళీ గుర్తుండవు బ్రో, మేము మర్చిపోతాం, మాకు ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ అవ్వదు అంటే లెట్ us stop. నేను చెప్పినా మీకు ఎక్కాలి కదా. All right, if everybody is okay, I'll continue then. Will that be fine? Okay, super. Thank you all. Thanks for your cooperation. Right. So now, ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ పైన ఆపరేషన్స్ చేయడానికి డ్రాప్ డౌన్ చూసాము, రేడియో బటన్ చూసాము, లింక్స్ చూసాము, ఎవ్రీథింగ్ చూసాము.
Now let us work with another type of element called tables. Okay, ఈ tables పైన వర్క్ చేయాలి. Okay, before going to tables, let us export చేస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది. Okay, fine. Let us go with the tables only. Yeah. So let us work with these web tables. So now you know the hierarchy of these web tables, right? Do you know the hierarchy of web tables? ఏమేమి ఉంటాయి HTML tags web table కి? TD, table list and table అవే కదా. టేబుల్ లోపల T head, T head and T body. TH లో అయితే T head లో అయితే TH tags ఉంటాయి. ఒక రో అంటే TH దాని లోపల డేటా కాలమ్ డిసైడ్ చేయాలంటే TD. Let me do one thing. I'll open a notes. Okay, so we'll have table. In this table we have T head and T body. In this T head we have TH. In this TH we have TD. Understood? Yes bro. This is the hierarchy. So table లో T head ఇవి కాలమ్స్ కోసం మాత్రమే వాడతాం మనం కాలమ్ నేమ్స్ పెట్టడానికి T head. అండ్ దాని లోపల ఈచ్ రో అంటే రెండు హెడర్స్ అంటే రెండు కాలమ్ నేమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు కదా, ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో రెండు కాలమ్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు కదా, అట్లాంటప్పుడు TH రిప్రజెంట్స్ ఏ సింగిల్ రో. ఆ సింగిల్ రోలో ఈచ్ TD రిప్రజెంట్స్ ఏ సింగిల్ కాలమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అనదర్ కాలమ్. అండ్ అగైన్ వెన్ యూ కమ్ టు T బాడీకి వస్తే ఇక్కడ కూడా TH బదులు TR ఉంటుంది. హెడర్ రో అయితే TH అని ఉంటుంది, బాడీలో రో అయితే TR అని ఉంటుంది. ఈ TR లో సెల్స్ వాల్యూస్ అంటే డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి TD. సో దిస్ ఈస్ ది టేబుల్. సో ఒక టేబుల్లో ఇట్లా ఉంటాయి. ఒక టేబుల్, ఆ టేబుల్ లోపల T head T body ఉంటాయి. T head లో కాలమ్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. T head అండ్ TD లో డేటా ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన డేటా ఏదైతే ఉందో సెల్ లో వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది TD లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ T బాడీలో రోస్ ఉంటాయి. ఎన్నైనా రోస్ ఉండొచ్చు, ఒకటే రో అనేం కాదు, ఎన్నైనా రోస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, లైక్ దిస్ ఎన్నైనా రోస్ ఉండొచ్చు, దాంట్లో ఎన్నైనా కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. సో వి హావ్ T head and in that we have TD, table data. TD అంటే టేబుల్ డేటా, ఇది టేబుల్ హెడర్, టేబుల్ రో, టేబుల్ డేటా. Understood? So like this is the hierarchy. Now we have to work with these kind of elements. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఇన్పుట్ బాక్స్లు, డ్రాప్ డౌన్లు, రేడియో బటన్లు, చెక్ బాక్స్లు. Did we work with check box? No, right? We didn't work with the check box కదా. సో చెక్ బాక్స్ మనం కొత్తగా స్పెషల్ గా చేసేది ఏం లేదు, క్లిక్ ఒకటే. అండ్ ది సేమ్ రేడియో బటన్ లో మనం ఏదైతే చేస్తామో అదే క్లిక్ ఆపరేషన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఆన్ ద చెక్ బాక్స్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ as ఈ సెలెక్టెడ్. అది సెలెక్ట్ అయి ఉందా లేదా చేసుకోవడానికి ఈ సెలెక్టెడ్. సో వీ కెన్ స్కిప్ దట్, రైట్? Yes bro. Okay, so I'm not going again. Same method, same operations kabatti I'm skipping it. Let us see only tables. Okay, you understood what is the hierarchy of these tables? Yes. Okay, అయితే ఈ TD లో ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఈ TD లోపల ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు లేదా టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు, మన ఇష్టం ఏదైనా ఉండొచ్చు, మనం ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు. మనం చూసాం కదా ఏంటి అలైన్మెంట్ కోసం అయితే టేబుల్స్ వాడితే హిడెన్ టేబుల్స్ లో TD లోపల ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఉంది. ఓకే, సో యు అండర్స్టూడ్ దిస్, రైట్? హైరార్కీ. Yes. Now you see here in the same table, this is a header, columns, and then these are the data, right? ID, first name, last name, job title, employment status, ఇవన్నీ ఏంటి కాలమ్ నేమ్స్. దీని లోపల ఏంటి కాలమ్ వాల్యూస్ కదా. Now ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక చెక్ బాక్స్. Yes bro. So this is an element inside a column. Yes. And you see this 0002 is a link, underscore ఉంది కదా. Yeah. Yes. So this is a link but inside a cell, and you see this is a text inside a column. Yeah.
సో ఒక టేబుల్లో మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ఒక ఎలిమెంట్ రాసుకోవచ్చు, ఒక లింక్ రాసుకోవచ్చు, ఒక టెక్స్ట్ రాసుకోవచ్చు. టేబుల్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. టేబుల్లో ఓన్లీ టెక్స్టే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, Okay. now let us inspect this and see. You see the hierarchy here. We have a table. When I hover over it, it is selecting the complete table. You see? Yes. And then you have a T head. What is it selecting? Blue color there kuch chudandi, only column names. Yes. And then when I select T body, total Body. T body. Now if I open this T head, ikkada TR vadukochu, TH vadukochu, edaina vadukochu, veelu TR vadukunnaru. So no issues. Okay, TR, and in this you have TH, okay, column, and in that you have an input element, and then TH you have a link for ID, and then you see first name and last name. Idi links enduku ante idi click cheste sort aithe automatic ga ascending descending lo, andukane adi link laga pettadu, clickable undali kada. Okay, so andukane adi link laga undi. Okay, so like this you have oka TH ante oka cell, okay, oka row, and then you have T body. In this again T body you have each rows. You see any rows untai chudandi, row, second row, third row, fourth row, and each row has multiple columns. First column, second column, third column, fourth column, fifth, sixth, seventh, eighth. You see, you have like this multiple columns. Indaka nenu cheppina hierarchy deen gurinchi anamata. Now if I want to work with these tables, okay, suppose let me create a class, new class, if I underscore working with main method create here, but it's okay. Public static void main of cards. Okay, all right, so this is the main method. Now let us start working with this web table. So to work with this web table, first ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఈ టేబుల్ పైన ఆపరేషన్స్ చేయాలి. ఈ టేబుల్ పైన ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ user, or okay, first let us do a simple operation printing all the data from this table. But how much data is okay, takkune undi, so let us print the data from this table. To print all this data, ఈ టేబుల్ లో ఉన్న అన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే మనకు రోస్ కాలమ్స్ కదా, ఒక్కొక్క రోలో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, Yeah. అన్నిటిపైన ఇటరేట్ చేయాలి కదా. Yeah. So first I should know how many rows are there, and then I should also know how many columns are there. Columns. Okay, just give me a second. Yeah, sorry. Now let me start writing code on this. Okay, మళ్ళీ దీనికి కూడా మన ఈ పేజ్ వరకు రావాలి అని అంటే మనం రాసుకోవాలి కదా కోడ్. ఐ థింక్ వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ వర్కింగ్ విత్ ఎలిమెంట్స్. ఒక డ్రాప్ డౌన్స్ కి వెళ్దాం. డ్రైవర్ ఆరెంజ్ హెచ్ఆర్ఎం లాగిన్ పిఐఎం. దిస్ టిల్ హియర్ ఈజ్ ఎనఫ్ రైట్. పిఐఎం కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ పేజ్ లోనే ఉంటుంది ఎంప్లాయీ లిస్ట్ లో. ఓకే, ఐ కేమ్ టిల్ పిఐఎం. పిఐఎం పైన క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్కి వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు డైరెక్ట్ గా. పిఐఎం పేజ్కి వచ్చిన ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ పైన వర్క్ చేయాలి మనం. లెట్ us see that. Printing all the data from table. బట్ టేబుల్లో మనకి ఏమున్నాయి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ అన్ని డేటా రావాలి అంటే ఒక్కొక్క రోలోకి వెళ్ళి దానిలో ఉన్న వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి కదా నేను. Yes, bro. So first what should I know? I should know the count of rows. Avuna? Yes. For that what I have to do is I have to find the element. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సో ఫస్ట్ టేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానిలో రోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవునా? Yes. Let us see how many tables are there in this. ఒకటే ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఇఫ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఆర్ దేర్, ఒకటే ఉంది సో నో ప్రాబ్లం. బట్ కొన్ని సార్లు ఏమైందంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే టేబుల్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ టేబుల్లో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ ఫైండ్ దిస్
table first. ID result table. Sorry. Y dot ID of result table. ఇప్పుడు ఏంటి ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది కదా. దీనిపైనే మళ్ళీ ఇంకొక ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రాసుకోవచ్చు నేను. So this is a table, right? This is a web element table. So I can say web element. Okay. Let's say users. Okay. Now, if the users list lo any rows unnayo kavali kada. So what should I do? User list dot mali find element by dot tag name. Tag name enti rows ki manaki tr కాకపోతే ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి కదా. ట్యాగ్ నేమ్స్ మల్టిపుల్ రోస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ వాడకూడదు నేను. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ టు ఫైండ్, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్, ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకటే ఎలిమెంట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. యూ సీ హౌ మెనీ ఇస్ ఇట్ రిటర్నింగ్? 1. బట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ యూ సీ వాట్ ఇస్ ఇట్ రిటర్నింగ్? లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్. మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా, లిస్ట్ ఆఫ్ రోసే కదా కావాల్సింది. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇట్లా 2 లైన్స్ లో రాసే బదులు ఇది టేబుల్ వరకు వచ్చింది కదా, మళ్ళీ టేబుల్ లో రోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నేను డైరెక్ట్ గా ఈ కోడ్ ఇది ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇది లిస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. చేంజ్ దిస్ టు లిస్ట్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. I'll say rows. I have to import this list. That's all. Okay. So now I got all the rows from this table. Avuna? Now to know the counter, to know the rows count, what can I do? Do while loop. అవసరం లేదు. రో కౌంట్ తెచ్చుకోవడానికి ఏం వాడాలి? ఇది ఎందులో స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు? వెబ్ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ లో. హౌ విల్ యు నో దట్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎ లిస్ట్? కమ్ ఆన్ మ్యాన్. సైజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, లిస్ట్ సైజ్ ఉంది కదా, సైజ్ తీసుకుంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో తెలిసిపోతుంది కదా. Yes. Right. So I'm going to use the size of this list to get the number of rows. So rows count is integer, right? Integer. Number of rows is equals to number of rows is equals to t rows dot size. That's it. లేదు ఇట్లా కాదు అనుకుంటే ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ సైజ్. నాకు ఓన్లీ కౌంటే కావాలి, ఎలిమెంట్స్ రోస్ ఎలిమెంట్స్ అవసరం లేదు అని కనుక అనుకుంటే ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కీప్ ఇట్ హియర్ డాట్ సైజ్ విచ్ విల్ రిటర్న్ అ సింగిల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. ఓకే, బట్ కానీ నాకు రోస్ కూడా కావాలి కదా ఇటరేట్ చేయడానికి. సో ఐమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ఇట్ ఈ రోస్ డాట్ సైజ్. నౌ ఇప్పుడు సైజ్ వచ్చింది, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. లెట్ us so rows in the plus number of rows. Okay, let me run this. Okay, number of columns కూడా ఉన్నాయి కదా. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాలమ్స్ ఈచ్ రో కి సెపరేట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక టీ రో లో ఒక సంబంధించిన టీడీ ఉంది అవునా. మళ్ళీ టీ రోస్ కి వెళ్తే మళ్ళీ సెపరేట్ కాలమ్స్ అవునా. Yes bro. So to find the column count you have to use these TDs. కానీ ఆ TDs ఎక్కడ ఉన్నాయి? T rows లో ఉన్నాయి కదా. Yes. అవునా. So to get the column count what should I do is list లో ఫస్ట్ రో తెచ్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను? Come on. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి లిస్ట్ లో? చెప్పండి. లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి నేను? టీ రోస్
dot get first element. Exactly. Dot get of 0. First element is index, right? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలి అంటే ఎందుకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలంటున్నా అంటే ఈ టేబుల్ లో చూడండి ఫస్ట్ రో లో ఎన్నైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రోస్ లో అవే కాలమ్స్ ఉంటాయి, వేరే మారవు కదా. ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, బట్ కాలమ్స్ అయితే సేమ్ కదా కౌంటర్. సో దట్ ఈస్ వై ఫస్ట్ రో కాలమ్ కౌంట్ తెచ్చుకుంటే అన్ని రోస్ కి సేమ్ కదా ఈ సిచ్యువేషన్ లో. సో కెన్ ఐ గెట్ ది ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ టీడీ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ రో? ఫస్ట్ రో లో ఎన్ని టీడీస్ ఉన్నాయో తెచ్చుకోవచ్చు కదా నేను. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ బై డాట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ TD. Understood? Yes. Then to get the count of this dot Size. అర్థమైందా? ఒక రోలో ఈ టీడీ ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశా. ఆ టీడీ ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దాని సైజ్ తెచ్చుకున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా నేను. నెంబర్ ఆఫ్ columns. Easy. That's it. Okay. Now let me print this. Number of columns. Okay. Now let me run this. ఆ తర్వాత మళ్ళీ డేటా తెచ్చుకోవడానికి లూప్స్ రాసుకుందాం. Done. What did I do? Okay, I know why is it saying size 0. Number of rows అయితే 42 ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ టీఆర్ కదా గెట్ ఆఫ్ 0 అని అంటే ఈ దీంట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టీఆర్ ఎందులో ఉంది చూడండి, టీ హెడ్ లో ఉంది కదా, అవునా? టీ హెడ్ లో ఫస్ట్ రో ఇది, కానీ దీనిలో టీడీ అనే ట్యాగ్ ఉందా? ఏమున్నది? టీహెచ్ ఉంది. కానీ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నప్పుడు ఏం రాసుకున్నాం? ఫస్ట్ రో అంటే 0 దానిలో ఫస్ట్ ఏం రాసుకున్నాం? టీడీ అని రాసుకున్నాం. టీడీ అనే ఎలిమెంట్స్ ఏ లేవు, అందుకే 0 వచ్చింది కదా. సో ఐ హావ్ టు యూస్ టీహెచ్ హియర్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ అగైన్ అండ్ క్లోజ్ దిస్. ఏమైంది? లాగిన్ అవ్వట్లా. సంథింగ్ హ్యాపెండ్. నో సచ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, అసలు లాగిన్ అవ్వలేదు. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. ఓకే, let me run this again. లాగిన్ మీద క్లిక్ అవ్వక ముందే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయింది అది. Now it logged in. Went to PIM. Let us see now. You see how many columns are there? 8. Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Antena? Yeah. So we got the columns also, column count. Now 42 rows ఉన్నాయి, 8 columns ఉన్నాయి. అంటే మనం ఈచ్ రో లో ప్రతి కాలమ్ కి వెళ్ళి దానిలో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకొని ప్రింట్ చేయాలి, అవునా? ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకొని ప్రింట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకొని ప్రింట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకొని ప్రింట్ చేయాలి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ రో కూడా వెళ్ళాలి కదా. మళ్ళీ తర్వాత ఇందులో ఉన్న కాలమ్స్ కి ఇటరేట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ రో వైజ్ ఇటరేట్ అవ్వాలి, ఆ రో వైజ్ ఇటరేట్ అవుతూ ఆ రో లోపల కాలమ్స్ కి ఇటరేట్ అయ్యి వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి. అంతేనా? ఓకే, చలో. సో నౌ లెట్ us do that. సో సింపుల్ రైట్? నార్మల్ ఫర్ లూప్స్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ, అంతే. బ్రో ఇందాక మనం సైజ్ యూజ్ చేసాం కదా బ్రో. అవును. సో ఆ సైజ్ ప్లేస్ లో కౌంట్ యూజ్ చేయొచ్చా బ్రో? ఈ సైజ్ మెథడ్ అంటున్నావా? అవును బ్రో.
లిస్ట్ లో ఆ మెథడ్ ఉండాలి కదా బ్రో, కౌంట్. ఈ లిస్ట్ లో కౌంట్ అనే మెథడ్ లేనప్పుడు నువ్వు ఎట్లా వాడతావు చెప్పు? డూ యూ హ్యావ్ కౌంట్? నో. లిస్ట్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా మనం. అప్పుడు లిస్ట్ లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి అంటే సైజ్ ఒకటే మనకి. యు సీ రిటర్న్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్. ఓకే ఓకే. ఇటరేటింగ్ ఓవర్ హలో యా బ్రో, ఒకసారి కాలమ్స్ మళ్ళీ చెప్పరా, అర్థం కాదు. ఏం కాలమ్స్? అదే ఈ ఏబో స్టెప్ ఉంది కదా, ఈ లైనా? కాలం కౌంట్ ఎట్లా వస్తుంది? ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యు. సి ఫస్ట్ మనము ఒక టేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇక్కడ వరకు, అవునా? యా బ్రో. ఈ టేబుల్లోనే మనకు రోస్ ఉన్నాయి, అవునా? అవును బ్రో. సో అగైన్ ఐ రోట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుంది చూడండి, వెబ్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ లోనే నాకు రోస్ ఉన్నాయి, అవునా? అవును. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ F12, now you see ఒక టేబుల్ ఉంది, టేబుల్ లోపల మళ్ళీ సెపరేట్ ఎలిమెంట్స్ రోస్. మనం ఇప్పుడు టేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, మళ్ళీ టేబుల్ లో రోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక ఎలిమెంట్ లాగానే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. అవును బ్రో, టిఆర్. రైట్. సో అందుకని ఇప్పుడు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ టేబుల్ ఒక టేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, అవునా? అవును బ్రో. దాంట్లో మళ్ళీ రోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అందుకని మళ్ళీ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, మల్టిపుల్ రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, అవునా? అవును. సో ఈ రోస్ వచ్చినాయి. సో ఈ రోస్ రోస్ ని కౌంట్ నేను తీసుకెళ్లి లిస్ట్ లో స్టోర్ చేశా. ఓకే, లిస్ట్ లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత అది ఎంత కౌంట్ ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే సైజ్ వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు చూడు, టేబుల్లో రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టేబుల్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానిలో రోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, మరి ఇప్పుడు కాలమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? టీడీస్ టీ బాడీ టిఆర్ లో ఉన్నాయి. ఈచ్ రో లో ఉంటది టీడీ, ఓకే అవునా? సో నేనేం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ టిఆర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. టిఆర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం, రైట్? టీ రోస్, ఇందులో ఏమున్నాయి? రోస్ ఉన్నాయి. ఈ రోస్ ఎందులో ఉన్నాయి? ఒక లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. దీనిలో ఫస్ట్ రో తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి నేను? గెట్ ఆఫ్ 0, అవునా? ఫస్ట్ రో కావాలంటే అదే కదా నేను చేయాల్సింది. లేదు సెకండ్ రో కావాలంటే గెట్ ఆఫ్ 1. ఎందుకు? నాకు కాలం కౌంట్ కావాలి. కాలం కౌంట్ కావాలంటే ఏంటి? ఈ టీడీ ఎక్కడ ఉంది? డైరెక్ట్ టేబుల్ లో ఉందా, రోలో ఉందా? యు సీ అండర్ టిఆర్ ఓన్లీ, రైట్? రో లోపల ఉంది అంటే రో పైనే నేను ఈ ఎలిమెంట్స్ తెచ్చుకోవాలి, అవునా? సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ రో తెచ్చుకుంటున్నా. ఫస్ట్ది ఈ రోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ లో, అందులో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తెచ్చుకున్నా నేను. ఓకే, ఆ తర్వాత దీనిలో ఏం వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి నేను? కాలమ్స్. సో ఫస్ట్ రోలో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రో గురించి తీసుకుంటే అది ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ రో టీ హెడ్ లో ఉంది మనకి టిఆర్. ఈ టేబుల్ మొత్తంలో ఫస్ట్ టిఆర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడే కదా. అది హెడ్ ఆ బాడీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ రో ఇక్కడే కదా ఉంది టిఆర్. సో ఇది టిఆర్ ఆఫ్ 0 ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. అది టీ రోస్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ 0 ఇది వచ్చింది. దీని లోపల ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? నా కాలం కౌంట్ తెచ్చుకోవాలంటే టీహెచ్ ఉన్నాయి, అవునా? 1 2 3 4 5 6 7 8 కదా. సో నేను ఇప్పుడు ఈ టీహెచ్ ఎన్ని ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ టీహెచ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి? మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు. అర్థమైంది. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఈ లైన్ లో సపరేట్ రాసుకుని ఈ లైన్ లో సపరేట్ రాసుకుని, ఎందుకంటే కాలమ్స్ కావాలి అంటే మళ్ళీ రోస్ వాడుకోవాలి కదా, అందుకని సపరేట్ రాసుకుని. కానీ ఇక్కడ కాలమ్స్ తో నాకు ఇంకా సపరేట్ పని ఏం లేదు. సో డైరెక్ట్ సైజ్ వస్తే సరిపోతుంది. సో అందుకని నేను ఏం చేసా, ఇక్కడే డైరెక్ట్ సైజ్ రాసుకున్నాను. టోటల్ లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ వరకు కదా, ఆ లిస్ట్ సైజ్ డైరెక్ట్ ఇక్కడే తీసేసుకుంటున్నాను. అండర్స్టాండ్? క్లియరా? అదేనా నీ డౌట్? అదే బ్రో, కాలమ్స్ డౌట్ ఉంది. క్లియర్. ఓకే, ఎనీబడి ఎల్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ ఇట్? ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఎ లిటిల్ ట్రికీ, ఎందుకంటే ఒక ఎలిమెంట్ పైన మళ్ళీ దాని లోపల ఎలిమెంట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. బట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. అండర్స్టూడ్ బ్రో. మనం ఎవ్రీబడి లిస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అని తీసుకున్నాం కదా బ్రో, వెబ్ ఎలిమెంట్ లాగా స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్. ఎక్కడిది? ఏ లైన్ అంటున్నావు? ఇదా? రోస్ ది. ఓకే, అక్కడ మనం ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్
ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ రాసాం కదా బ్రో, ఓవర్ ఫైండ్ అవును. ఎలిమెంట్ కి అక్కడే ఆ. మనం డాట్ సైజ్ అని పెట్టుకోలేమా బ్రో డైరెక్ట్? అదే చెప్తున్నా బ్రో, ఇక్కడ కూడా మనం సైజ్ అని పెట్టుకోవచ్చు. అది ఓకే, అక్కడ డైరెక్ట్ మనం ఇంట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా బ్రో, అట్లా చేసుకోలేమా? చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను అదే అంటున్నా. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ సైజ్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, నాకు ఇక్కడ రోస్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలండి? మళ్ళీ రోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఓకే. నేను ఇది నాకు ఓన్లీ కాలం కౌంటే, రో కౌంటే రావాలి అనుకుంటే ఈ సైజ్ అనేది ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ కాలమ్స్ ఎట్లా రాశానో ఇక్కడ కూడా అట్లే రాసుకోవచ్చు. కానీ ఈ రోస్ పైన నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేయాలి కదా. ఓకే ఓకే, మనం రోస్ నుంచి కాలమ్ తెచ్చుకుంటున్నాం. అందుకని ఈ రోస్ అనేది సపరేట్ గా పెట్టుకున్నాను నేను కావాలని. లేదంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తుంది కదా సేమ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే ఓకే బ్రో. ఈ సైజ్ ఇక్కడ రాసేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు సపరేట్ రాసుకొని మళ్ళీ దాని మీద ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. అందుకని నేను ఇక్కడ టీ రోస్ లో స్టోర్ చేసుకున్నా, దానిలోంచి సైజ్ తెచ్చుకున్నా, మళ్ళీ అదే టీ రోస్ ఇక్కడ కూడా వాడుకున్నా. ఓకే బ్రో. ఇప్పుడు ఇక్కడ సైజ్ వాడేస్తే నేను ఈ టీ రోస్ ఇక్కడ వాడలేను కదా మళ్ళీ. అవును బ్రో, మళ్ళీ సపరేట్ రాసుకోవాలి కోడ్, మళ్ళీ ఒక లైన్ రాయాలి ఎక్స్ట్రా. దాని బదులు నేను డైరెక్ట్ అక్కడే స్టోర్ చేసుకుని ఇక్కడ రాసుకున్నా. ఓకే, క్లియర్ రైట్? యా బ్రో. సూపర్ సూపర్. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగితేనే మీకు అర్థమైందా లేదా, అర్థమైతే ఎంతవరకు అర్థమైందా అనేది నాకు తెలుస్తుంది. మీరు క్వశ్చన్స్ అడగకపోతే అంతే, నేను వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాను రాకెట్ లాగా. రైట్? సో నౌ క్లియర్ రైట్? హౌ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, హౌ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. yes bro. నార్మల్ గా ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్, కానీ టేబుల్ మీద వర్క్ చేయాలంటే మాత్రం టేబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ టేబుల్ లోపల రోస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ రోస్. మళ్ళీ ఆ రోస్ లోపల కాలమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ రో తీసుకొని, ఇక్కడ ఎన్ని మల్టిపుల్ రోస్ వచ్చినాయి దానిలో ఫస్ట్ రో తీసుకొని దానిలో కాలమ్స్ తెచ్చుకుంటున్నాం మనం. అర్థమైందా? రైట్. నౌ టు ప్రింట్ ద డేటా. ఇప్పుడు ఆ డేటాని ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఈచ్ రోకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ కదా. yes ఒక రోకి వెళ్ళాం, ఫస్ట్ ఈ రోకి వెళ్ళాం అనుకోండి. ఈ రోకి వెళ్తే దీనిలో ఉన్న డేటా రావాలి, మళ్ళీ దీనిలో ఉన్న డేటా రావాలి, మళ్ళీ దీనిలో ఉన్న డేటా రావాలి, మళ్ళీ దీనిలో ఉన్న డేటా రావాలి. అంటే ఏంటి? ఈచ్ కాలమ్ కి కూడా వెళ్ళాలి మనం. yes సో హౌ కెన్ వి గో టు మల్టిపుల్ రోస్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్? అవునా? yes yes అగైన్ ఈచ్ రోలో మళ్ళీ ఈచ్ కాలమ్ కి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఒక ఫర్ లూప్. రోస్ పైన ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఒక ఫర్ లూప్, కాలమ్స్ పైన ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఒక ఫర్ లూప్. yes bro. So 2 for loops, right? Now let us write that to fetch all the data. For each row, for each వాడుకోవచ్చు కదా రోస్ కి నేను. yes For each rows, for each row in rows ఏం చేయాలి? నేను ఇటరేట్ అవ్వాలి, అవుతుంది ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేయాలి? నేను కాలమ్స్ పైన ఇటరేట్ చేయాలి కదా. yes కాలమ్స్ నేను స్టోర్ చేసుకోలేదు కదా. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ పైన ఇటరేట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. yes For int columns is equals to 1, column less than or equals to number of columns columns, తర్వాత column plus plus. అంతేనా? yes bro. రైట్. నౌ ఇప్పుడు దీనిలోంచి డేటా రావాలి నాకు. బ్రో ఇక్కడ మనం అంటే 1 కి 0 కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా బ్రో, అంటే ఇండెక్స్ కానీ ఇది ఎలిమెంట్స్ కాదు కదా. నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ ఇప్పుడు 0 పెట్టుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎంత ఇచ్చింది మనకు అవుట్పుట్? ఇందాక చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎంత ఉంది? 8 ఇచ్చింది. 8. ఇప్పుడు నువ్వు 0 పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? 7 అవుతుంది. 7 అవుతుంది. కానీ అట్లా కాదు కదా మనకు కావాల్సింది. yes yes okay. Now we have to iterate over these rows and these columns. అందుకని రోస్ పైన ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఒక లూప్ రాసుకున్నాం, రైట్. మళ్ళీ ఆ రో లోపల కాలమ్స్ పైన ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఇంకొక లూప్ రాసుకున్నాం, అవునా? yes రైట్. నౌ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రో కావాలి అంటే మనకు ఆల్రెడీ రోస్ అనే టీ రోస్ లో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి కదా. అంటే ఈ రో, yes ఈచ్ రో. సో ఒక రో వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రో వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలి? నేను రో డాట్, అంతేనా? ఈ రోలోనే కదా ఇది. దిస్ ఇస్ ఎ వెబ్ ఎలిమెంట్. yes రో డాట్ అండ్ దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ హావ్ టు గో టు ఈచ్ టీడీ కదా. yes ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ td. ఇది ఇట్లా కాదు,
Just give me a second. I forgot the syntax. Just give me a second. I'm stopping my sharing. ఒక సెకండ్. ఆ సింటాక్స్ మర్చిపోయాను, నేను చూస్తున్నాను. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. నార్మల్గా రియల్ టైంలో ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి ఈ మెథడ్ రాసి పెట్టాం అనుకోండి, ఆ మెథడ్స్ ని మనం కాల్ చేసుకుంటాం. టేబుల్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్ అన్ని మేము కోడ్ రాసి పెట్టేస్తాం బ్యాక్ ఎండ్ లో వేరే క్లాస్ లో. సో ఆ మెథడ్స్ ని కాల్, ఇప్పుడు వెబ్ డ్రైవర్ ఉంది రైట్, ఆ వెబ్ డ్రైవర్ మనం వాడుతున్నాం ఆ ఊరికే. ఏంటి గెట్ సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీ అని వాడట్లేదు, డైరెక్ట్ గా గెట్ వెబ్ డ్రైవర్ అనే మెథడ్ వాడుతున్నా కదా నేను. సిమిలర్లీ ఇది కూడా అట్లే చేస్తాం మేము. అందుకని ఐ ఫర్గాట్ ది సింటాక్స్, ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద సింటాక్స్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. Where did it go? Just a second. I'm still not finding the syntax. Yeah. Table, rows dot size, and columns dot size. Oh yeah. All right. Yeah. Hello. Yes bro. Yeah, మనం ఇక్కడ కాలమ్స్ కూడా కావాలి, ఎందుకంటే కాలమ్స్ లో వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలంటే ఆ కాలమ్ కూడా కావాలి కదా, రైట్? Yes. సో ఐ హావ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ ఇంటూ 2 లైన్స్. ఇక్కడ మిస్టేక్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. is equals to calls. అదే చూస్తున్న కాలమ్స్ ఎట్లా వస్తాయి మళ్ళీ నాకు అని, బట్ నౌ ఐ ఫౌండ్ దిస్. This is going to return a list of web elements. Okay, list of web elements of tcalls. Okay, now we have the rows, we have the columns. Okay, rows, columns వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ పైన ఇటరేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, కాలమ్స్ ఆర్ కాలమ్ డాట్ సైజ్. దెన్ ఇప్పుడు టీ కాల్స్, ఇదే లిస్ట్ లో ఉన్న కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఒక రోలో, రైట్? టీ కాల్స్ డాట్, వింటున్నారా బ్రో? టీ కాల్స్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ కాలమ్ నేమ్. ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ 0 and then I'll make it less than. Okay, then get off call, ఎందుకంటే ఇది లిస్ట్ కదా. డాట్ అది వచ్చింది, దానిలో ఏం కావాలి నాకు? టెక్స్ట్ కావాలి, అవునా? అర్థమైందా? లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీని ఫస్ట్ రో మాత్రమే కదా. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ కాలమ్ నేమ్స్ ప్రింట్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ రో మాత్రమే కదా ఇది. Key calls is from which one? Key rows of get of 0, అవునా? Yes bro. సో నాకు ఇక్కడ ఏమైతుంది, నేను ఓన్లీ ఫస్ట్ రోలో ఉన్న కాలమ్స్ లోనే ఇటరేట్ అవుతున్నా. నేను నాకు అన్ని రోస్ కి ఇటరేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? నేను
ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ లైన్ దీస్ లైన్స్ ఇవి తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఫర్ లూప్. అండర్స్టాండ్? బ్రో. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ నాకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆ రోస్ లో ఒక్కొక్క రో, ఇప్పుడు ఇక్కడ గెట్ ఆఫ్ 0 కాదు మనకు కావాల్సింది. ఓకే, నార్మల్ ఫర్ లూప్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అప్పుడు ఇక్కడ గెట్ అనేది మారుస్తూ వస్తుంది. ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ టీ రోస్ డాట్ గెట్ ఆఫ్ 0 ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ th బదులు ఐ కెన్ సే రో డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా. దట్స్ ఇట్. అండర్స్టాండ్? ఫర్ ఈచ్ రో, ప్రతి రోకి వెళ్తుంది దానిలో ఉన్న. ఓకే, టీహెచ్ వాడకూడదు, మళ్ళీ మనం టీడీ కదా నెక్స్ట్ నుంచి రావాలి అని అంటే టీడీ వాడాలి. డూ వన్ థింగ్, ఐ విల్ డూ సపరేట్లీ. కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ కాలమ్ సైజ్. అంటే మనకు ఈ టేబుల్లో ఈ టేబుల్లో ఈ హెడర్ ఉంది కదా, ఈ హెడర్ లో కాలమ్స్ ఎన్ని ఉంటే మొత్తం టేబుల్ అంతా అదే కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా. అగ్రీ? ఓకే, సో నాకు ఈ టేబుల్ కాలమ్స్ కౌంట్ తీసుకుంటే నాకు టోటల్ కాలమ్స్ కౌంట్ వచ్చినట్టేనా? దిస్ ఈస్ దట్. నాకు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ కౌంట్ వచ్చింది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. నౌ నేను ఈచ్ రోలో ప్రతి కాలంకి వెళ్ళి వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి కదా. ఓన్లీ హెడర్ లో అయితే నాకు ఏముంది, టీహెచ్ ఉంది. బట్ బాడీలోకి వెళ్తే టిఆర్ లోపల ఏమున్నాయి కాలమ్స్, టీడీ అని ఉన్నాయి కదా. అవునా? అవును బ్రో. సో వాట్ షుడ్ ఐ గెట్ హియర్? ఇన్ ఈచ్ రో ఐ హావ్ టు గెట్ ఎ టీడీ ఎలిమెంట్, రైట్? అవునా? కరెక్టేనా? ఫర్ ఈచ్ రో డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బై డాట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ ఏంటి, టీడీ. అవునా? అగ్రీ? అర్థమవుతుందా, అర్థం అవట్లేదా? బ్రో మళ్ళీ చెప్పండి బ్రో. సరే, ఇది ఇక్కడ రాసింది నేను హెడర్ కాలం కౌంట్ కోసం మాత్రమే. కాలం కౌంట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలో రాయడానికి. ఇది రో కౌంట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలో రాయడానికి. టిల్ దేర్ యూ అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ? ఇప్పుడు నేను అందులో ఉన్న డేటా ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. డేటా ప్రింట్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి, ప్రతి రోలోకి ఇటరేట్ అవ్వాలి, అందులో ప్రతి కాలంలోకి వెళ్ళి వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి. అవునా? అంతేనా? సో ప్రతి రో లోపలికి ఇటరేట్ అవ్వడానికి నాకు ఈ ఫర్ లూప్. అంతేనా? ఇక్కడ రోస్ ఉన్నాయి కదా, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. ఈచ్ రోకి ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఇది. అయితే నాకు ఫస్ట్ రోలో ఏముంది, టీ హెడ్ ఉంది. అవునా? ఇఫ్ సరే నేను మీకు చూపిస్తాను, మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది చూపిస్తే. బ్రో ఫస్ట్ టీ హెడ్ అంటే ఫస్ట్ కాలం, ఫస్ట్ రోలో ఓన్లీ టీహెచ్ ఉంది. కానీ ఈ కింద టేబుల్లో మనం ఇటరేట్ అవ్వాలంటే మనం దేనిలోకి వెళ్ళాలి, టీడీలోకి వెళ్ళాలా, టీహెచ్ లోకి వెళ్ళాలా? టీహెచ్ అనేవి ఓన్లీ 8 ఉన్నాయి. టీహెచ్ అనేవి ఓన్లీ 8 ఉన్నాయి, అది కూడా ఫస్ట్ రోలోనే ఉన్నాయి. కానీ మనం ఈచ్ రోలోకి వెళ్ళాలి అంటే అన్ని రోస్ లో టీడీలు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు టీడీస్ పైన కదా ఇటరేట్ అవ్వాల్సింది. అదంతా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అని అనుకుంటే సింప్లీ ఐ విల్ టేక్ హియర్ గెట్ ఆఫ్ 1 అండ్ దెన్ టీడీ 0th రో నుంచి, అంటే ఫస్ట్ రో ఇది వదిలేస్తున్నాను నేను. ఇది స్కిప్ కొట్టేస్తా, ఇది స్కిప్ కొట్టేస్తే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా ఇప్పుడు? yes bro. కాలం కౌంట్ కోసం అది కాలంలో ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఫర్ లూప్. ఈ ఫర్ లూప్ లో ఇటరేట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ గెట్ ఆఫ్ 1 మీకు జస్ట్ సైజ్ ఏంటి ప్రింట్ చేయడానికి టీ రోస్ ఆఫ్ గెట్ 1 అని పెట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ లిస్ట్ లా ఉంది. కానీ ఇక్కడ నేను ఫర్ ఈచ్ లూప్ వాడాను అనుకోండి, ఈ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంటే ఉంటుంది కదా, నాకు ఒక ఇటరేషన్ కి ఒక ఎలిమెంటే వస్తుంది. అవునా? Yes. సో డూ ఐ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ గెట్ ఆఫ్ 1? డైరెక్ట్ గా రో వాడుకుంటే సరిపోతుంది కదా. అవును బ్రో. సో రో డాట్, ఓకే, దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ తెచ్చుకోవాలి కదా మనం. ఇప్పుడు దానిలో టెక్స్ట్ తెచ్చుకోవాలంటే కాలమ్స్ ఏమున్నాయి, టీడీ. అవునా? డాట్ గెట్ కాదు,
డాట్ గెట్ ఇక్కడ రాస్తే డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాలమ్ కి ఎట్లా వెళ్తావు? డాట్ గెట్ పెడితే అన్ని ఇప్పుడు చూడండి, ఫైండ్ ఎలిమెంట్ కాదు ఇది, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఐ హావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ లిస్ట్ ఆఫ్ Web elements. element of calls. Okay, Okay. అవునా? నౌ ఈచ్ రోలో కాలమ్స్ కి ఇటరేట్ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ పైన సైజ్ ఉంది, నేను డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వాడుకోవచ్చు, లేదంటే మళ్ళీ ఇక్కడ సైజ్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రోలో కాలమ్ సైజ్ మారుతుంది. ఓకే ఫైన్, లెట్ ఇట్ బి లైక్ దిస్. నౌ ఇప్పుడు నేను కాలమ్స్ లో ఇటరేట్ అవ్వాలి కదా, కాలమ్స్ లో ఇటరేట్ అవ్వడానికి నాకు ఒక ఫర్ లూప్ రావాలా? అవునా? కరెక్ట్. పైన ఇంకెక్కడైనా ఉందా? లేదు. ఓకే, నౌ ఐ హావ్ టు ఇటరేట్ ఓవర్ దీస్ కాలమ్స్. అవునా? హలో. సో ఫర్ ఈచ్ element column in calls, for each web element column in calls. నాకేం కావాలి ఇప్పుడు? కాలమ్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్. అంతేనా? అంతే కదా? సో అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? సింపుల్ రైట్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? ఇక్కడ వరకు నేను రో సైజ్ తెచ్చుకున్నా, కాలమ్ సైజ్ తెచ్చుకున్నా, ప్రింట్ చేసుకున్నా, అక్కడికి అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఈచ్ రోకి వెళ్ళాలి కదా, అందుకని ఒక ఫర్ లూప్ రాసుకున్నా. అవునా? ఇది క్లియరా బ్రో? అక్కడ దాకా. నౌ ఇప్పుడు ఈ రోలో నాకు మళ్ళీ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అవునా? ఒక్క రోలో 8 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అవునా? ఇది రో అయితే 1 2 3 4 5 6 7 8, అంటే ఈ ఒక్కొక్క దానిలోకి వెళ్ళి నేను వాల్యూ తెచ్చుకోవాలిగా. ఎస్ బ్రో. సో అంటే ఈ 8 లోకి ఇటరేట్ అవ్వాలా? ఎస్. సో మళ్ళీ ఒక లూప్ రాయాలా? ఎస్ బ్రో, రాయాలి. సో ఇది ఆ లూప్. కాలమ్స్ కావాలి కదా నాకు, ఈచ్ రోలో కాలమ్స్ కావాలి. అవునా? ఆ కాలమ్స్ కోసం ఈ కాలమ్స్ తెచ్చుకున్నా నేను. ఇక్కడ సేమ్ లైన్ ఇక్కడ ఏదైతే రాశానో ఇక్కడ అదే రాశాను, మళ్ళీ వేరే ఏం రాయలేదు నేను. కాలమ్స్ వచ్చినాయా? ఇప్పుడు కాలమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి నాకు? 8 ఉంటాయి. 8 పైన ఇటరేట్ చేయాలి కదా. బ్రో మనం ఇప్పుడు ఆ 8 కాలమ్స్ ని ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ లో స్టోర్ చేసి వాటిని ఇటరేట్ చేస్తున్నాం కదా బ్రో? ఒక్క వెబ్ ఎలిమెంట్ కాదు, లిస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. లిస్ట్ లో చేసుకొని మనం దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. మళ్ళీ 8ని ప్రింట్ చేయాలంటే నేను ఒక్కొక్కటి తెచ్చుకోవాలి కదా, దాన్ని ఇటరేట్ చేస్తాం. దానికోసం ఈ ఇటరేట్. ఓకే, అర్థమైందా బ్రో? ఎవ్రీబడి క్లియర్ రైట్? రోస్ లో ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఒక ఫర్ లూప్, కాలమ్స్ లో ఇటరేట్ అవ్వడానికి ఫర్ లూప్. ఈ కాలమ్స్ ఏ కాలమ్స్ తెచ్చుకోవాలో చెప్పడానికి ఈ లైన్. అర్థమైందా? రైట్. నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ అండ్ సీ ఇన్ ద కన్సోల్ వాట్ హ్యాపెన్స్. Previous one. Login అయింది, navigated to PIM. Now you see, is it printing the data? Yes bro. See, it is going till 62 something, some other it is. Let us see the last one loop right kada, adu ochindha raleda chuddam. Did it give 0091 loop right? Avuna? Bro. 0095 Jacqueline White.
0099 Gary White, 250 Votriu Wuyong, Orange Test, Sarah. So is it printing all the values? Yes. Yes, bro. మనకు కావాల్సిన ఎన్ని వచ్చినాయా? వచ్చినాయి బ్రో. సో యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు ఇటరేట్ ఓవర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇక్కడ చూడండి 43 రోస్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఇట్లాంటివి 43 సెట్స్ వచ్చినాయి. ఎస్ బ్రో. ఓకే 1 2 3 4 5 6 7 7 ఎందుకు ఉన్నాయంటే 002 ముందు ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఆ చెక్ బాక్స్ లో ఏమైనా టెక్స్ట్ ఉందా ఇక్కడ? నో, అందుకని ఇది ఎంటీ వచ్చింది. ప్రతి లైన్ కి ముందు ఎంటీ. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి ఐక్యూ స్మార్ట్ అనేది వస్తుంది కదా. ఓకే రోహిత్ శర్మ. యా యు సీ హియర్ ఐక్యూ స్మార్ట్. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దిస్, where did that IQ Smart go? Yeah, you see here 247 IQ Smart Technologies. ఈ మూడే రోస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఖాళీ ఉన్నాయా? 1 2 3 4 రోస్ ఖాళీ ఉన్నాయి. సో అందుకని ఇక్కడ 4 empty spaces. 1 2 3 4 empty spaces. Understood? Yes bro. ఈ 4 లైన్లు ఎంటీ. టెక్స్ట్ ఉంటే తెచ్చుకుంది, టెక్స్ట్ లేకపోతే ఎంటీ స్పేస్. So understood how to fetch all the data from a table? Yeah. Okay. So I think it will be heavy for you today. So రేపు ఏం చేద్దామంటే ఈ టేబుల్లో కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై చేద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ చెక్ బాక్స్ ని క్లిక్ చేయడం ఎలా, ఓన్లీ ఇప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్ మొత్తంలో మొత్తం డేటా అవసరం లేదు, నాకు ఓన్లీ ఆంథనీ నోలన్ డేటా కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ సీ టుమారో. ఓకే ఓకే బ్రో. టేబుల్ అర్థమైంది కదా? ఇవాళ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ సింపుల్. కాకపోతే మీరు ఫర్ లూపులు రాయడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టున్నారు. ఇట్స్ ప్రెటీ సింపుల్. నేను ఏం చేయలేదు ఇక్కడ అక్కడ వరకు వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత ఏం చేశాను చూడండి, ఆ టేబుల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాను నేను. అవునా? ఆ టేబుల్లో రోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నా, ఆ రోస్ కౌంట్ తెచ్చుకున్నా టు ప్రింట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో మనకు తెలవడానికి. అండ్ దెన్ ఆ కాలం ఒక్కొక్క రోలో కాలమ్స్ మారే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక రోలో ఫస్ట్ రో తెచ్చుకొని దానిలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో తెచ్చుకొని దాని సైజ్ కూడా ప్రింట్ చేసుకున్నాను. అయిపోయింది. నాకు తెలిసి ఇక్కడ మల్టిపుల్ రోస్ ఉన్నాయని. సో ఈచ్ రోలో ఇటరేట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఏం చేసా, ఒక ఫర్ లూప్ రాసుకున్నా. అవునా? ప్రతి రోకి సపరేట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, లేదా ప్రతి రోకి మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. రైట్? ఈ రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తెచ్చుకోవాలి కదా నేను. అందుకని రో డాట్ ఆ కాలమ్స్ తెచ్చుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. ఈ కాలమ్స్ మీద ఇటరేట్ అయ్యి దానిలో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి కదా, అందుకని ఈ ఫర్ లూప్. అండర్స్టాండ్? Okay. ఇంకేదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పండి, ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ రైట్? yes bro. ఓకే, మీకు ఈ ఫర్ లూప్ అర్థం కావాలి అంటే మీరు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేశారా? టాస్క్ నేను ఇచ్చింది అప్పట్లో. yes bro. దానిలో ఏం చేశారు? మల్టిపుల్ ఫర్ లూప్స్ వాడలేదా? inside for loop. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే ఫైన్. చలో, is there any other questions? No. Okay, Pratyusha doesn't have. Okay, you have question? Okay. No, fine. Any others? Anybody has any questions? Somebody ping me. Just let me check. No, bro, clear. Okay, thank you, Suresh. All right then. Chalo, let's meet tomorrow. I have uploaded all the previous videos. I'll upload this one also, and you can also start practicing this. మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు రాస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ రాశాను కదా, మీరు నార్మల్ ఫర్ లూప్ రాయండి. ఓకే ఓకే, చలో ట్రై ఇట్ దెన్. ఈ సైట్స్ ఫ్రీ ఉంటాయి, మీరు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. అండ్ మీకు ఇది కూడా నేను ఈ నోట్స్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసా. సో దీంట్లో కూడా మీకు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే RNHR నేను ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్తున్నా కాబట్టి మీకు ఈజీ అనిపించవచ్చు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇక్కడ కింద ఇంకా వేరే సైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేసా ఫైల్. దీనిలో ఉన్న లింక్స్ లో దేనిలో ఒక దానికి వెళ్ళి అక్కడ ట్రై చేయండి. దెన్ యూల్ అండర్స్టాండ్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్ అని. ఓకేనా? ఓకే బ్రో. ఓకే, చలో దెన్. బై బై గైస్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీకెండ్. ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా.